हेलो एवरीवन वेलकम टू एसपी एजुकेशन पिलामाने यही चैनल माध्यम तुमे माने गणित इंग्राजी विज्ञान साहित्य ग्रामर समस्त विषय आलोचना सह प्रश्नर उत्तर पाइपर जो पिलामाने नुआ करी चैनल टी को व्यू करिछ प्रथमे लाइक और सब्सक्राइब करनियो ता सहित बेल आइकन टी को प्रेस कर दियो जहाँफल वीडियो अपलोड हेले प्रथमे तुमे माने तार नोटिफिकेशन पाइपर पिलामाने आज आमे तुम सप्तम श्रेणी नुआ विज्ञान बही जिज्ञासा ये बहीर षष्ठ अध्याय थिबा किशोरावस्था वृद्धि और परिवर्तन ए विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। चलो देखा 1 नंबर प्रश्न कौन रही। 11 वर्षर बालक रमेश मुहरे किछि व्रण होइतिला तार माँ ताकू कहले जे यह शरीर चलता जैविक परिवर्तन जोग होउछि। रमेश मुहरे ये व्रण होबार संभाव्य कारण कौन हो पारे ताले गोटे 11 वर्षर पिला रमेश ता मुहरे किसी व्रण बाहरी माँ ताकू कहले जे यह हूँ शरीर एक जैविक परिवर्तन तो ता मुहरे व्रण होबार कारण कौन। तो उत्तर आम लिखा कैशोर अवस्था विभिन्न प्रकार परिवर्तन घटे। तो कैशोर अवस्था पिला शरीर में विभिन्न प्रकार परिवर्तन घटी थाए। यही सब परिवर्तन मध्य चर्म तेलिया होगा बयसर एक परिवर्तन। तो बयस बढ़िले मनुष्य शरीर में जो परिवर्तन होता है तार गोटे कारण आम चर्म तेलिया गोटे कारण। आम देह मध्य केतेक स्वतंत्र ग्रंथि तैल बाहर कारण यहीपरि होता है। आम देह जो ग्रंथि रही से ग्रंथि किसी ग्रंथि अच्छी जो कि तैल बाहरी थाए। जिते बड़े अधिक तैल निर्गत हुए चर्म छिद्र मुह को बंद कर दिए। तेल चर्म जो ग्रंथि अधिक तैल निर्गत हो बाहर से कौन हम चर्मर तार मुह को सी बंद कर दे थाए। मैला और बीजाणु ये सब चर्मर बंद रंध्र अटकी रही जाए। ताले जो बाहर धूली लगे कि बीजाणुर संस्पर्श आसिले कौन हुए मुहटा चर्म जो आम साधारण चर्म कौन रंध्र रही मारे सूक्ष्म छिद्र रही मध्य कौन हुए से अटकी जाए आउ कौन हुए संक्रमण घटवर मुहरे व्रण देखाए। 2 नंबर प्रश्न कौन रही देखा डबल प्रश्न रही यही व्रणरू आराम पाइबापी से कौन कर। उत्तर लिखा आम नरम साबुन बा मुह सफा पदार्थ मुह को दिन को 2 थर धीरे धीरे धोई सफा कर कौन कर नरम साबुन बा मुह सफा कौन पदार्थ फेस वाश हो कि आउ कि साबुन व्यवहार कर मुह को धीरे धीरे सफा कर। व्रण को बारंबार छुईबा और चिपा बंद कर तेणु बारंबार व्रण होते से आम छुईबा ना बारंबार चिपा ना नचेत व्रण मुह दे बैक्टेरिया पशि आसती और व्रण को वृद्धि कर मुहरे आहरी अधिक क्षति कर। तेणु व्रण होता आम कौन करवा मुह को बारंबार चिपा ना कहीं आम हाथ में बैक्टेरिया लगी था से बैक्टेरिया यदि लगे आम मुहर थी व्रण से ता मध्य बैक्टेरिया पशिज आहरी आमर क्षति हम। तेणु बारंबार आम मुहरे हाथ लगेगा ना बारंबार व्रण को चिपा ना। पुष्टिकर सुषम खाद्य खाइबा सह प्रचुर फल परिबा और पानी पीवा उचित। आम कौन करवा से समय आम अधिक पानी पीवा आ पुष्टिकर सुषम खाद्य खाइबा। जेते दूर संभव तैल मसलायुक्त खाद्य खाइबा बारण करवा उचित। आ कौन करवा आम आउ से समय आम अधिक तैल अधिक तेलिया मसलायुक्त खाद्य खाइबा नहीं। जदि मुंडर चुट्टी और हाथ मुह को बारंबार स्पर्श करती तेरे हाथ और चुट्टी को परिष्कार रखा उचित। आ कौन करें आम हाथ और चुट्टी को बारंबार सब सफा कर रखा परिष्कार रखा। जदि व्रण अनेक दिन लगी रहे तेरे डाक्तर बा चर्म विशेषज्ञ सह आम परामर्श करवा उचित। जदि व्रण भल न हो दीर्घ दिन व्रण रोचे मुह इनफेक्शन हो जाऊँगी चर्म तेल आम डाक्तर सहित परामर्श करवा। देखा 2 नंबर प्रश्न कौन रही किशोर मानक निम्नलिखित खाद्य समूह मध्य केउटी एक भल विकल्प एवं कहीं। तो ये क देख कि खाद्य पदार्थ रही खरे भी किसी खाद्य पदार्थ रही खाद्य खाद्य कौन खरे कौन रही देखा आम किशोर मानक अधिक स्वास्थ्यकर कारण यह सुषम खाद्य सार रुटी पुष्टिसार डाली दही जीवसार खनिज लवण सबुज पनीपरिया वृद्धि आवश्यक होता है। शरीर वृद्धि कौन आम पुष्टिकर खाद्य दरकार जपरी रुटी डाली जीवसार खनिज लवण सबुज पनीपरिया एसबूर आवश्यक रही। किंतु खाद्य कर रही कौन पिज्जा बर्गर चिप्स तेल भाजी खाद्य जहाँ अधिक अस्वास्थ्यकर तत्संगे संगे चर्बी जातीय
ମିଠା ଜାତୀୟ ଓ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖ ଥାଳିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର। କରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମର ପିଜା ରହିଛି, ବର୍ଗର ରହିଛି, ଚିପ୍ସ ରହିଛି, ତେଲ ଭାଜି ରହିଛି, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମର ଏଥିରେ ନଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତା ସହିତ କ'ଣ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଆମର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥବୋଧକ କର। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅର୍ଥବୋଧକ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 28-30 ଦିନରେ ଘଟୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶାତୁବର କଟେ। ତାକୁ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ସଜାଡ଼ି ତାକୁ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 28-30 ଦିନରେ ଘଟୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଋତୁସ୍ରାବ ଅଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଋତୁସ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜାଇକି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, କିଶୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କର୍କଶତାର ଟିପେ ରସକା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଆମେ ଲେଖିବା, କିଶୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କର୍କଶତାର ସ୍ୱର ପେଟିକା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା କ୍ଷଣି କ'ଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ଯେଉଁ କର୍କଶତା ଦେଖାଦିଏ ସେଟାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର ପେଟିକାର ବୃଦ୍ଧି। ଠିକ୍ ସେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ଗୌଣ ଯୌନ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଶରୀର ଯୁବାବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ତମାଖୁ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶାକାରକ। ତମାଖୁ ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଶାକାରକ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଶାନ୍ତି ତା'ର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଯେ କିଶୋରାବସ୍ଥା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଶରୀରର କେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲା? ଶାନ୍ତିରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତୁମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆମେ, ଶାନ୍ତିର ଉକ୍ତି ଆଂଶିକ ଠିକ୍, କାରଣ ଯାହା କିଶୋରାବସ୍ଥା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଓ ଶରୀର ଲୋକ ବୃଦ୍ଧି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଲିଙ୍ଗୀୟ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ବୟସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବୟସନ୍ଧି ସମୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦିଏ, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର, ଚଞ୍ଚଳ ମନର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଶୋରାବସ୍ଥା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ଏକ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ, ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଓ ଆଚରଣଗତ ଦିଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଚରଣଗତ ଦିଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଲେ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ, କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଉକ୍ତି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି, ହଁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ତାର ଯାହା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯଦି କେହି ଥରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଥରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ଆସକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ।
ଏହି ନିଶାଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା। ଲୋକମାନେ ଏହି ନିଶାକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ସେବନ ନ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି କି? ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଥରଟିଏ ସେବନ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା। ତା ଦେଖ 6 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? କିଶୋରୀମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ମନୋଭାବର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଉଦାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ବୟସ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଡ଼ିତ? ତ ଜାଣିତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଶୋରୀମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମୟରେ ମନୋଭାବରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଂ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଉଦାସ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ବୟସ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ଜଡ଼ିତ? ତ ଏହି ବୟସ ସହିତ ମନୋଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ମାନେ କ'ଣ? ଶୈଶବ ତୁଳନାରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ତୁଳନାରେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କିଛି ଶିଖିବାର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ପରି ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବ ଅଧିକ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସହାନୁଭୂତି। ଆବେଗିକ ବିକାଶ କାରଣରୁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଏହି ବୟସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଚରଣ। ତାହେଲେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଉ ସହାନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ମନ ବଳାନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀ ବା ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୌତୂହଳ ଓ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସମାଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଆସୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର କୌତୂହଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ମାଳତୀ ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଳିଆ ପାତ୍ରରେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ସେମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଧି ଓ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ? ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଓ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଦିଗ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା। ଯେପରିକି ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା। ବିଶେଷତଃ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଅଧିକ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ ଏହି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ। ନିୟମିତ ସ୍ନାନ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ନିୟମିତ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ନିୟମିତ ଗାଧୋଇବେ। ପରିଷ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଫୋପାଡ଼ିବା ବା ନଷ୍ଟ କରିବା। এই ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନେଇ ପକାଇବା। ଯେପରି ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ କପଡ଼ାକୁ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ପକାଇବା। ସମୟକ୍ରମରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହିଭଳି ମାନିକି ଚଳିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆଜିକାଲି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ଯାହା ଜୈବ
अवक्षय योग्य होगा उचित और स्वास्थ्यकर अटे। सचेतनता और सहायता तो कौन सहायता देवा किपर सचेतन कराइबा मासिक ऋतुस्राव संबंध में बिना लज्जा कुंठाबोध उपरे खलाखली आलोचना करने उचित। प्रथम करी मासिक ऋतुस्राव होता बा तत्संपर्क समस्या सम्मुखीन होता सांग मानक साहाय्य करने आवश्यक। मासिक ऋतुस्राव एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यह स्वास्थ्य हानि कर न था ए विचलित नापी अन्य आम शिक्षा दे पारिबा। एसह मासिक ऋतुस्राव संपर्कित अंधविश्वास दूरे रखी स्वास्थ्यकर वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन करने विधेय। एबे देखिबा 8 प्रश्न कौन रही। मीना एवं मनोज सहपाठी और भल बंधु थे। 11 वर्ष बयस मीनार बेक आग भागरे एक छोट फुला सृष्टि होता। से डाक्तर पाखक जाइथिला। डाक्तर औषध देते और आयोडीन युक्त खाद्य खाइबा कहते। सेहीपरि 12 वर्ष बयस मनोजर बेकर आग भागरे एक गंठी सृष्टि होता, किंतु डाक्तर कहते यह शरीर हेबार एक लक्षण। शरीर हेबार एक लक्षण। तुम मतरे मीना और मनोज को डाक्तर भिन्न भिन्न भाव में परामर्श द्वारा संभाव्य कारण कौन हो पारे। तो उत्तर में लिखा देखो मीना क्षेत्र में कौन होइछि। डाक्तर मीना को औषध खाया को कहवा सह आयरन युक्त खाद्य खायापाई कहले। एथे जना पड़ुछि जे यह सूचाए जे मीना को गलगंड रोग होई पारे। आयोडीन अभाव गलगंड बेकर थिबा थायरॉइड ग्रंथि फुले दी आम आयोडीन अभाव आम शरीर ताले कौन हम बेकर जो गलगंड रोग होता है आयोडीन अभाव होता है। तेणु डाक्तर कौन कहले जे औषध खाइबा सह ताकू आयोडीन युक्त खाद्य खाइबा ताकू परामर्श देले। थायरॉइड ग्रंथि आयोडीन आवश्यक करे। आम शरीर थी थायरॉइड ग्रंथि कौन करे आयोडीन आवश्यक करे। फल हॉर्मोन शरीर कार्य सुचारूपे निर्वाह करे। आयोडीन अत्यधिक अभाव यही ग्रंथि फुली जाए। यदि आमको आयोडीन अभाव हम ताले आमर थायरॉइड ग्रंथि कौन हम फुलीज। सुतरां तांकर एपरी अवस्था पाई से चिकित्सा रहिबा सह खाद्य परिवर्तन आवश्यक आनिबा आवश्यक। तेणु डाक्तर कौन कहले जे औषध खाइबो ता सहित आयोडीन युक्त खाद्य खाइबो एवं निज खाद्य अभ्यास परिवर्तन आनिबो। मनोज क्षेत्र में कौन होइछि। डाक्तर कहले जे यौवन अवस्था किशोर मानक बेकरे फुला देखादेवा एक स्वाभाविक भौतिक परिवर्तन जहाँपाई औषधर आवश्यक न थाए। तालो मनोज क्षेत्र में कौन होइछि तार जो गला फुलीची से कौन होइछि यह होछि गोटे यौवन अवस्थार किशोर मानकर गोटे स्वाभाविक भौतिक परिवर्तन। यह आधा मापल जहाँ बयस संधि एक स्वाभाविक लक्षण कौन रोग नुहे। तेणु बयस बढ़िले ये गोटे स्वाभाविक लक्षण पिलामानकर कौन हम स्वर पेटिका फुलीज। यार वृद्धि गलार एक गंठी भाव देखा जाए। हॉर्मोन परिवर्तन जो स्वर पेटिकार वृद्धि घटी थाए। ताले जो गलार फुली जा पिलांगर कैशोर अवस्था यहाँ हूँ कौन यहाँ हॉर्मोन परिवर्तन जो एपरी होता है। तार देखा 9 प्रश्न कौन रही। कैशोर अवस्था पुओ और झील मैंने किसी शारीरिक भोगी था जहाँ मध्य किसी तले लिखाई देख जेपरी स्वर परिवर्तन होगा, स्तनर विकास, निश वृद्धि, मुहर केश वृद्धि, मुहर व्रण, जनांग अंचल केश वृद्धि, काखरे केश वृद्धि। तो आम कर तो किशोर अवस्था शारीरिक परिवर्तन कौन होता है देख पुओ मांगठे कौन होता है झील मांगठे कौन होता है उभय पुओ झील मांगठे कौन होता है। केवल पुओ मांगठे कौन देखा जाए स्वर परिवर्तन हुए, निश वृद्धि पाई थाए, मुहर केश बढ़ी थाए मैं दाढ़ी बढ़ी थाए। केवल झीलमाटे कौन हुए झील केवल स्तनर विकास घटी थाए। उभय पुओ और झीलमाटे कौन परिलक्षित हुए मुहर व्रण बाहर उभय पुओंकर भी और झीलकर भी। जनांग अंचल केश देखा जाए, काखरे केश वृद्धि पाए। ये 3टा कौन हुए उभय पुओ झील मान पाखे देखा जाए। 10 नंबर प्रश्न देखिए कौन होती। किशोर अवस्था सुस्थ जीवनशैली परामर्श उल्लेख कर एक पोस्टर प्रस्तुत कर। तो ये पोस्टरटी कहीपर स्वस्थ जीवनशैली परामर्श किशोर मान देख पुष्टिकर खाद्य खातु नियमित व्यायाम करूँ। पुष्टिकर खाद्य कौन नहीं पार संतुलित आहार ग्रहण करूँ, प्रचुर पानी पिंतु, जंक फुड ठार दूरी रुहतु, प्रतिदिन अंततः 60 मिनिट शारीरिक गतिविधि मैंने व्यायाम बा एक्सरसाइज करूँ, आउ पर्याप्त निद्रा मैंने 8-10 घंटा शोबे, मानसिक स्वास्थ्य सुस्थ अभ्यास जमी जोग करेंगे,
ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବେ, ମୋବାଇଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଶରୀର ଓ ମନର ବିକାଶ ପାଇଁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟରଟି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।